Good morning students. Today's class is about symptoms, taxonomic characters and life cycle of Cogliobolus myabinus and Alternaria solani. In this class we will study about Alternaria solani which cause the early blight of tomato. The name reason is this pathogen mainly infect the earlier stage of tomato. So tomato உடைய earlier stage infect பண்றதால early blight னு சொல்றோம். So next Cogliobolus myabinus which caused the brown spot of rice. So Bengal famine was occurred due to this brown spot of rice in 1943. That is fag end of Second World War. So Second World War உடைய fag endல that is 1943ல நமக்கு brown spotங்கிற டிசீஸால ஒரு பெரிய பஞ்சம் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இதோடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் Cogliobolus myabinus. ஸோ Cogliobolus myabinus உடைய இன்னொரு பேர் சொன்னால் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. that is Helminthosporium oryzae. Then taxonomic characters, asexual reproduction and sexual reproduction of above said pathogens. First of all, Cogliobolus myabinus which comes under kingdom fungi, phylum Ascomycota, class Dothrioomycetes, order Pleosporales, family Pleosporaceae, genus and species Cogliobolus myabinus. The anamorph stage is Bipolaris oryzae, teleomorph stage is Cogliobolus myabinus. Formerly known as Helminthosporium oryzae. ஸோ முன்னாடி வந்து Helminthosporium oryzae சொல்லிட்டு இருந்திருக்காங்க. First of all, symptoms: brown spot of rice. It will produce sesame shaped or oval shaped spots, brown spots. So brown color பேர்லேயே இருக்குது brown spot. So brown color oval shaped or sesame shaped spots mainly seen on leaves. So நமக்கு வந்து leavesல வந்து நமக்கு இந்த brown color spots தெரியும். At the time of severe condition, these spots coalesce together and produce the scorching appearance. ஸோ நமக்கு வந்து லீஃப் எரிஞ்ச மாதிரி ஒரு appearance வந்து இது கொடுக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ப்ரௌன் ஸ்பாட் ஆஃப் ரைஸ் மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி சீட்லிங்ஸ். ஸோ சீட்லிங் ஸ்டேஜே இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். ஆல்சோ இன்ஃபெக்ட் தி கிரைன்ஸ். ஸோ கிரைன்ஸே இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். இட் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் தி கிரைன் டிஸ்கலரேஷன் சிம்டம். ஸோ ஓவல் sesame shaped dark brown to black spots appear on leaves. Several spots coalesce and the leaves dry up. ஸோ நமக்கு வந்து எல்லா ஸ்பாட்ஸும் ஒன்றா சேர்றதால நமக்கு லீவ்ஸ் வந்து காஞ்சி போயிடும். Affected nursery can be often recognized from a distance by their brown scorched appearance. So it will give the scorched appearance, that is எரிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும். ஃபீல்டை வந்து தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது எரிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும். Dark brown black spots appear on glooms contain lot of conidiophores and conidia of fungus. ஸோ க்ளூம்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரைஸோட மார்ஃபாலஜி படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும். பேலியா, லெம்மா, க்ளூம்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அந்த கிரைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மார்ஃபாலஜி. அதில் நமக்கு இந்த கொனிடியோஃபோர்ஸ் அண்ட் கொனிடியா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். விச் காஸ் ஃபெயிலியர் ஆஃப் சீட் ஜெர்மினேஷன், இன்க்ரீசஸ் சீட்லிங் மார்டாலிட்டி அண்ட் ரெடியூசஸ் தி கிரைன் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி. ஸோ இந்த டிசீஸால் பாருங்கள் தி சீட் ஃபெயில் டு ஜெர்மினேட். ஸோ வந்து சீட் வந்து ஜெர்மினேட் ஆக மாட்டேங்குது. அண்ட் இன்க்ரீசஸ் சீட்லிங் மார்டாலிட்டி வந்து சீட்லிங்குடைய மார்டாலிட்டி வந்து ரேட்டை வந்து அதிகப்படுத்துது, அதாவது டெத் ரேட்டை வந்து அதிகப்படுத்துது. அண்ட் ரெடியூசஸ் தி கிரைன் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி. ஸோ அனாமார்ஃப் ஸ்டேஜ் பைபோலாரிஸ் oryzae. ஸோ நேம்லேயே இருக்குது பைபோலார். பைபோலார்னு ரெண்டு துருவங்கள். ஓகேவா? ஸோ ஸ்போருடைய ரெண்டு பக்கமும் வளரும், அதனால் இது பைபோலாரிஸ் oryzae அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அட் தி டைம் ஆஃப் ஜெர்மினேஷன் போத் தி சைட்ஸ் ஆர் ஜெர்மினேட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி ஜெர்ம் டியூப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ mycelium is branched, septate, intercellular and intracellular, grayish to dark brown. ஸோ வந்து intercellular it present in between the cells and inside the cell. in between the cellsலேயும் இருக்கும், inside the cellsலேயும் இருக்கும். septate brown conidiophore and geniculate one. ஸோ geniculate போன கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம். இந்த பென்ட் அபெக்ஸ் ரீஜன் வந்து பென்ட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னோம். பாருங்கள், இந்த அபெக்ஸ் ரீஜன் பென்ட் ஆகிருக்கு. எல்லாத்துலேயுமே வந்து அபெக்ஸ் ரீஜன் பென்ட் ஆகிருக்கும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் geniculate type of conidiophore. அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் செப்டேட் கொனிடியா. ஸோ வந்து செப்டேஷன்ஸ் வந்து 6 to 14 செப்டேஷன்ஸ் இருக்கும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 7 இருக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பைபோலார் ஜெர்மினேஷன். ஸோ யூ கேன் சி தி பைபோலார் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் பைபோலாரிஸ் oryzae. ரெண்டு பக்கமும் ஜெர்ம் டியூப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் teleomorph ஸ்டேஜ், that is Cogliobolus myabinus. It will produce perithecium. Perithecium is a pear-like structure which contains ஆசை. ஸோ ஆசை உள்ளே இருக்குது. ஆசை பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும், குரூப்பாக இருக்கும். இந்த ஆசைக்குள்ளார நமக்கு ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் காயில்டு இன்சைடு தி ஆசை. ஸோ ஆசைக்குள்ளார நமக்கு ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் காயிலாக இருக்கும். ஃபிலமெண்டஸ் பேல் ஆலிவ் கிரீன். ஸோ ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் ஆர் ஃபிலமெண்டஸ் ஒன். நமக்கு வந்து த்ரெட் மாதிரி இருக்கும். த்ரெட் லைக் ஆஸ்கோஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்.
லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் கோகுலியோபலஸ் மயாபினஸ். ஸோ நமக்கு வந்து ஏசெக்சுவல் லைஃப் சைக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொனுடியே ஜெர்மினேட் அட் தி டைம் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். ஸோ அட் தி டைம் ஆஃப் ஜெர்மினேஷன் போத் தி என்ஸ் ஆர் ஜெர்மினேட் அண்ட் பஞ்சர் தி பிளான்ட் டிஷ்யூ. ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூட பிளான்ட் டிஷ்யூட எபிடெர்மிஸ் லேயர் வந்து பஞ்சர் பண்ணி உள்ளேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்கும். ஓகேவா? இட் அப்சர்வ் தி நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் பிளான்ட் டிஷ்யூ அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி சிம்டம்ஸ். ஸோ இன்ஃபெக்டட் லீஃப் அண்ட் இன்ஃபெக்டட் கிரைன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். திஸ் இன்ஃபெக்டட் லீஃப் அண்ட் இன்ஃபெக்டட் கிரைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் தி கொனுடியோஃபோர் அண்ட் கொனுடியா. இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஜெனிகுலேட் கொனுடியோஃபோர். ஸோ கொனுடியோஃபோரோட எண்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அபெக்ஸ் ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டாக இருக்கும். தட் இஸ் ஜெனிகுலேட். கொனுடியோஃபோர் எது மூலிமா? கொனுடியோஃபோர் ஜெர்மினேட் த்ரூ எபிடெர்மிஸ் லேயர். ஓகேவா? எபிடெர்மிஸ் லேயரை பிரேக் பண்ணிவிட்டு அது மூலிமா நமக்கு வந்து கொனுடியோஃபோர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் தி கொனுடியா. ஓகேவா? ஸோ இந்த லைஃப் சைக்கிள் திரும்ப வந்துட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செக்ஸுவல் ரிப்ரொடக்ஷன். ஸோ செக்ஸுவல் டைப் ஆஃப் செக்ஸுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் இஸ் அன்னோன். ஸோ இங்கே வந்து டைப் ஆஃப் செக்ஸுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் என்னன்னு தெரியல. பட் வந்து இங்கே செக்ஸுவல் ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் மட்டும் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் பெரித்தீசியம். பெரித்தீசியம் கண்டைன்ஸ் ஆஸ்கஸ் அண்ட் ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ். ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் ஆர் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். So asexual reproduction, germination of conudia and formation of mycelium. At the time of germination conudia வந்து ரெண்டு பக்கமும் வளரும். அதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. Symptom production and formation of conidiophore and conudia. It will produce geniculate conidiophore and conudia. Next formation of antheridium and ascogonium. நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்மோகெமி அன்னோன். ஸோ இங்கே வந்து பிளாஸ்மோகெமி அன்னோனாக இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அன்னோன்கிறதால இங்கே ஆன்த்ரிடியம் ஆஸ்கோனியம் இருக்குதாங்கிறதும் நமக்கு சந்தேகம் தான். Next formation of perithecium, ascus and ascospores. Ascus releasing the ascospores and germination of ascospores. ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு லைஃப் சைக்கிள் முடிஞ்சிடும். ஸோ இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும்னா asexual reproduction. First of all, mycelium is greyish brown to dark brown, profusely branched, septate, inter and intracellular. அது ஆல்ரெடி பார்த்தோம். At the time of sporulation, conidiophores arises as lateral branches from the hyphae, usually in tufts, and emerge through stomata or wounds. ஸோ நமக்கு வந்து பிளான்ட் செல் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். ஸோ பிளான்ட் செல்லுடைய ஸ்டொமேட்டா, இந்த இடத்துல ஸ்டொமேட்டா இருக்குது. இந்த ஸ்டொமேட்டாக்குள்ளார நமக்கு கொனுடியோஃபோர் வளரும். ஸோ அதோடைய அபெக்ஸ் ரீஜன் பெண்டாக இருக்கும். அதிலிருந்து நமக்கு கொனுடியா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஆர் வூண்டு, பிளான்ட்டில் ஒரு காயம் இருக்குன்னா அந்த காயத்தொழியை ஈஸியாக என்னாகும், கொனுடியோஃபோர்ஸ் வெளியே வரும். The conidiophores are dark brown to olivaceous at the base and somewhat paler at the growing apex. ஸோ நமக்கு வந்து கீழ் பக்கத்தில் நல்லா டார்க்காகவும் மேல் பக்கத்தில் பேலராகவும் இருக்கும். ஷார்ட் எரெக்ட் பிரான்ச்டு ஒன்லி அட் தி பேஸ். ஜெனிகுலேட் வித் டிபிக்கல் நீ பென்ஸ் அட் தி டெர்மினல் எண்ட் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் ஏ கொனுடியம் அட் தி டிப். ஸோ நமக்கு வந்து டிப்பில் வந்து கொனுடியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தி பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சக்ஸசிவ் கொனுடியா ஆர் மார்க்டு பை ஸ்கேர்ஸ் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் இன் தி கொனுடியோஃபோர். ஸோ நமக்கு வந்து செடியிலேருந்து காய் பறித்த பிறகு அந்த காய் பறிச்சதுக்கான அடையாளம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொனுடியா கீழே விழுந்த பிறகும் அதில் சின்ன சின்ன ஸ்கேர்ஸ் இருக்கும். கொனுடியா ஆர் பேல் ஆலிவ் green to golden brown, cylindrical or elliptical, 6 to 14 septations, slightly curved with a bulged center and tapering ends. நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொனுடியாவோட ஷேப் வந்து வர்ணிச்சிருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எண்டு ஒரு டேப்பரிங்காக இருக்கும், நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்ஜ்டாக இருக்கும். ஓகே, நடுவில் நல்லா பல்ஜ்டாகவும் இந்த இடம் நல்லா பல்ஜ்டாகவும் ரெண்டு பக்கம் நல்லா டேப்பரிங்காகவும் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Next, sexual reproduction. The sexual reproduction occurs rarely in nature. So sexual reproduction ரேராக தான் நடக்கும். The mode of plasmogamy is not known. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த plasmogamy வந்து அன்னோனாக இருக்குது, எதுன்னு தெரியல. ஸோ ascostromata are dark flask shaped perithecia like with an ostiole. ஸோ வந்து perithecia like fruiting body இருக்குது, அதில் ostiole இருக்கும். It contains asci or cylindrical to long fusiform. ஸோ fusiform ஷேப்பில் இருக்கும், cylindrical-ஆக இருக்கும். Ascospores are filamentous or long cylindrical, hyaline to pale olive green, coiled together and 6 to 15 septate. ஸோ உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் வந்து 6 to 15 செப்டேஷன்ஸோடு இருக்கும். திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Alternaria solani comes under kingdom fungi, phylum Ascomycota, class Dothriomacetes, order Pleosporales, family Pleosporaceae. Genus and species Alternaria solani, early blight of potato and tomato. Potato, tomato ரெண்டுலையுமே வரும். ஸோ சிம்டம்ஸ், earlier symptoms are small yellowish brown spots. ஸோ yellowish brown spots ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Initially seen on the leaves, enlarges in size and become large necrotic area with concentric rings. So in severe cases it will produce concentric rings.
ஸோ தி டிப்பிக்கல் சிம்டம் ஆஃப் இயர்லி பிளைட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ அண்ட் டொமேட்டோ இஸ் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ். ஸோ கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, நிறையா ரவுண்ட்ஸ் வந்து அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அது அடுத்த ஃபோட்டோஸில் நீங்கள் பார்க்கும்போது புரியும். தி என்டையர் லேமினா, பிட்டியோல், ஸ்டெம் அண்ட் ஈவன் தி டியூபர்ஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோ ஆர் இன்ஃபெக்டட். ஸோ நமக்கு வந்து பொட்டேட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் டியூபர் எக்கனாமிக் பார்ட், டியூபர்லேயும் நமக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகும். இந்த கேஸ் ஆஃப் டொமேட்டோவில் ஃப்ரூட்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் நமக்கு. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேரியா சொலானியோட சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், உள்ளே எத்தனை கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ், உள்ள நல்லா ரவுண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, டார்க் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா. தட் இஸ் யுவர் டிப்பிக்கல் சிம்டம் ஆஃப் இயர்லி பிளைட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ அண்ட் டொமேட்டோ. ஓகேவா? ஈஸியாக நமக்கு தெரியும் பாருங்கள், இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் யுவர் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ். ஓகேவா? இயர்லி பிளைட்டோட டிப்பிக்கல் சிம்டம் என்னன்னு கேட்டால் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம். கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் present on infected portion at their severe condition. ஓகேவா? இட் ஆல்சோ இன்ஃபெக்ட் தி பெடிசில் எண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ ஃப்ரூட்ஸோட பெடிசில் எண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃப்ரூட் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற பெடிசில் எண்டில் நமக்கு இந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸோட பிளாக் கலர் நெக்ரோட்டிக் லீசன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இன் சிவியர் கேசஸ் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் பவுட்ரி க்ரோத் ஆன் இன்ஃபெக்டட் போர்ஷன். ஸோ இன்ஃபெக்டட் போர்ஷனில் பவுட்ரி க்ரோத் கூட, ஒயிட் கலர் பவுட்ரி க்ரோத் கூட ஃபார்ம் ஆகும். விச் கண்டைன்ஸ் மைசீலியம். அந்த பவுட்ரி க்ரோத்தில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசீலியம் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். இட் வில் அஃபெக்ட் தி மார்க்கெட் வேல்யூ. ஸோ அனாமார்ஃப் ஸ்டேஜ் ஆல்டர்னேரியா சொலானி. இங்கே வந்து டிலியோமார்ஃப் ஸ்டேஜ் கிடையாது, அனாமார்ஃப் மட்டும்தான். அனாமார்ஃப் சொலானி, ஆல்டர்னேரியா சொலானி விச் ப்ரொடியூஸ் டார்க் ப்ரௌன் கலர் மியூரிஃபார்ம் ஷேப்டு கொனடியா. ஸோ மியூரிஃபார்ம் மீன்ஸ் இந்த கட்டடம்லாம் கட்டும்போது பார்த்துருப்பீங்க, கட்டடம் கட்டிட்டு நமக்கு இந்த பூசாமல் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. திஸ் இஸ் யுவர் மியூரிஃபார்ம் ஷேப். ஸோ இதை தான் நம்ம மியூரிஃபார்ம் ஷேப்னு சொல்கிறோம். அந்த செங்கல் கட்டிட்டு பூசாமல் இருக்கும்போது ஒரு இது தெரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். தட் இஸ் மியூரிஃபார்ம் ஷேப்டு கொனடியா ப்ரொடியூஸ்டு பை ஆல்டர்னேரியா சொலானி. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபரஸ் அண்ட் லாங்கிட்யூடினல் செப்டா. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபரன்ஸ் மீன்ஸ் இது டிரான்ஸ்ஃபரஸ். ஸோ இது டிரான்ஸ்ஃபரஸ் செப்டா, இது வந்து லாங்கிட்யூடினல் செப்டா. ரெண்டுமே நமக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதால திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மியூரிஃபார்ம் ஷேப்டு கொனடியா. ஸோ ஆல்டர்னேரியா சொலானி மட்டும்தான் நமக்கு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் செப்டேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபரஸ், இன்னொன்று லாங்கிட்யூடினல். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இஸ் செகண்ட் ஸ்பீசிஸ், தட் இஸ் ஆல்டர்னேரியா ஆல்டர்னேட்டா. இதுலேயும் அதே தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா டிப்பில் கொனடியா இருக்கும். இட் வில் ப்ரொடியூஸ் செயின் ஆஃப் கொனடியா. ஓகே, செயின் ஆஃப் கொனடியானா ஒன்று மேலே ஒன்று ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். செயின் ஆஃப் கொனடியாவை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஆல்டர்னேரியா சொலானி தி 5 to 10 ஜெம் டியூப்ஸ். நமக்கு வந்து முன்னாடி பார்த்தோம்னா பைபோலாரிஸ் ஒரைசையில் வந்து 2 ஜெம் டியூப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஆனால் இதில் பாருங்கள், நமக்கு நிறையா செப்டேஷன்ஸ் இருக்கிறதால நிறையா ஜெம் டியூப் 1 2 3 ஒரு 5 to 10 ஜெம் டியூப்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரு சிங்கிள் கொனடியா. ஓகேவா? சிங்கிள் கொனடியா வில் ப்ரொடியூஸ் 5 to 10 ஜெம் டியூப்ஸ் அண்ட் ஜெர்மினேட் அண்ட் இட் வில் puncture the plant tissue and suck the nutrients from them and it will produce the symptoms. Symptoms will produce the conidiophore and conodia and chain of conodia. So இதில் வந்து முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய வேர்டு chain of conodia. Then conidiophores release the conodia. ஓகேவா? இந்த லைஃப் சைக்கிள் அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். இங்கே செக்ஸுவல் சைக்கிள் இன்னும் ரிப்போர்ட் பண்ணலை. Asexual reproduction, the fungi often overwinter as anamorphic stage and sexual reproduction is rare. So sexual reproduction வந்து ரேராக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. The mycelium is light brown, slender, profusely branched, septate, which are intercellular and later become intracellular. First intracellular இருக்கும், அப்புறம் intracellular மாறிடும். Like Coagulobulus myabenes. Next, asexual reproduction is by producing conodia. Conodia produce பண்ணுறதால, that is production of asexual spores. A conodium develop at the tips of the conidiophores, which are short, dark colored and usually undifferentiated. So undifferentiated இருக்கும் conidiophores. So a conodium develops as an apical bud from the uppermost cell of the conidiophore. So நமக்கு வந்து uppermost cell தான் new cells ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். The young conodium first divides by transverse septa which develop by annular ingrowths. So நமக்கு வந்து first transverse septa தான் ஃபார்ம் ஆகும். The center of each septum is present a pore that allows the movement of cytoplasm in between cells of the conodium. ஸோ நமக்கு வந்து 2 செப்டத்துக்கு இடையில் எப்படி சார் நமக்கு வந்து இந்த இப்போ நமக்கு உடம்புல இருக்க ரத்தம் பாஸ் ஆகிறது எப்படி போர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், அந்த மாதிரி இந்த கொனடியாவிலையும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மைசீலியத்தில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டேஷனில் சின்ன போர் இருக்கும். அது வழியே நமக்கு என்ன பாஸ் ஆகும், சைட்டோபிளாசம் பாஸ் ஆகும். லேட்டர் ஆன் சம் செல்ஸ் டிவைடட் பை லாங்கிட்யூடினல் செப்டா. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு லாங்கிட்யூடினல் செப்டேஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்.
Such type of conidia having transverse and longitudinal septa is referred as muriform or dictyospores. So dictyospores னு சொல்கிறாங்க, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Muriform or dictyospores produced by Alternaria solani. Usually the tip cell of the conidium shows budding and ultimately chain of conidia are formed. The matured conidium has two-layered wall of which the outer layer is pigmented and the inner layer is hyaline. So outer layer வந்து pigmenட்டாக இருக்கும், inner layer வந்து hyaline-ஆக இருக்கும். Under favorable condition the conidia germinates and produce 5 to 10 germ tubes. So நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி 5 to 10 germ tubes ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது chain of conidia நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. chain of conidia produced by Alternaria solani. So now you can answer the below asked questions. First of all, bipolar germination of conidia is seen in disease in dash. Sexual fruiting body of Cogliobolus myobenensis dash. Cogliobolus myobenensis formerly known as dash. Alternaria solani produce dash type of conidia. Concentric rings is a typical symptom of disease. So இப்போ பாஸ் பண்ணிடுங்க வீடியோவை. You can resume the video. So bipolar germination of conidia is seen in disease in bipolaris oryzae. Sexual fruiting body of Cogliobolus myobenensis perithecium. Cogliobolus myobenensis formerly known as Helminthosporium oryzae. Alternaria solani produce muriform type of conidia. Concentric rings is a typical symptom of disease, early blight of tomato or potato. So this is about your Cogliobolus myobenensis and Alternaria solani. Thank you. நல்லா படிச்சுக்கோங்க.